सो असी धार के तुरे सी अज जित सानू जिहड़ी मिल चुकी है पार्लीमेंट दे विच अनाउंस होना बाकी है क्योंकि यह जिहड़ा हाकम हैगा ये खाचर हैगा जुमलेबाज है ये ते विश्वास नहीं करना। हाले तो उन्हें इधर सोचे लोग टुकाना वोटां पै जान ये तो बाद मैं अपना फेस चलाऊंगा। हाले भी वो ये मनते नहीं भी ये साडे तो गलती हुई है ये गलत कानून बने हैं। ये सरकार जिहड़ी हुण कहंदी है भी असीं काले कानून वापस लैने आ, जद इन्हें कानून बनाए थे उस समय लोगों को पुछया तक नहीं हैगा, किसी माहर कमेटी नूं ये कानून नहीं गए, सीधे ही एक तरह का जिवें उल्का पिंड गिरदा ना किसी ग्रह तो वो धरती से सिटिया एक बंब की गोले की तरह। जे हुण समझ आई है तो उस बंदे ने इस तरह टीवी ते भाषण दिया भी जिवें एहसान कर रहा हो किसानां ते। जेकर ये काले कानून रद्द होने की अनाउंसमेंट पहला हो जाती तो शायद जिहड़े साडे 700 भरा ने वो शहीद ना होंदे। बेहतर यह हुंदा प्रधानमंत्री माफ़ी मंगदे ते दूजी गल जिहड़े साडे किसान भरा शहीद होए ने उन्होंने श्रद्धांजलि दिंदे, उस तो बाद ये अनाउंसमेंट करते तो सानूं होर भी बहुत चंगा लगता। किसानी अंदोलन नूं चलदियां साल पूरा होने वाला सी ते केंद्र दी मोदी सरकार जो है उसने खेती कानून रद्द करन दा ऐलान जिहड़ा बाबे नानक वाले दिन कीता है। सो हर एक वर्ग दे वल्लों वड्डा हुंगारा जिहड़ा भरिया गया सी, हर वर्ग ने साथ दिता, चाहे छोटे बच्चे होण चाहे बजुर्ग मातावां होण, बजुर्ग साडे दादे दी उमरां दे साडे बजुर्ग जिहड़े ने होर होण। पर इस दे विचाले जिथे अज मोदी सरकार दे वल्लों तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिते गए ने, किसानां दे नाल गलबात करन दे लई अज पुज्जे आ कि किदां दा महसूस हो रहा कि आखिर जो मंग लैके असीं अपने घरां तो निकले सां ते अज वो मंग पूरी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है द समर न्यूज़ दे उत्ते। सब तो पहला किन्नी कुछ खुशी अज सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। देखो जी गल इस तरह है जी, कल साहिब श्री गुरु नानक देव जी का गुरपुरब सी, सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही खुशी सी, ਚਾਅ सी ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। उन्होंने सारे त्यौहार सारिया रुत्तां सारिया उन्होंने उत्थे बिताइयां, पर किते ना किते कल देर आए दुरुस्त आए साडे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भावें कि राजनीतिक लाहा कह लो जिमें मर्जी कह लो, आपां ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये सारिया गल्लां आ गईयां भी जिहड़ा ये फैसला लिया है ये सलाघायोग है। ये फैसले दे नाल जरूर जिहड़े साडे किसान भरा सी, जिमें असीं इत्थे बैठते हैं मोहाली पुआध इलाके दे वल्लों सारियां संगतां किते ना किते जरूर उन्हां नूं शांति मिली है, राहत मिली है। गल करिए तो 700 के करीब किसान शहीद होए ने। कल जिक्र जिहड़ा मोदी दे असीं गल करिए तो देश के प्रधानमंत्री दे वल्लों एक बार भी नहीं निकलिया कि 700 किसान शहीद होए ने, उन्हां दी श्रद्धांजलि नूं लैके एक भी शब्द नहीं बोलिया गया। उस ते की कहना चाहूँगी? देखो त्रासदी है साडे देश दी, साडे देश दे नेता दी कि भावें दिल्ली दे विच किसी बड़े लीडर का कुत्ता भी मर जाता है ना, उहदे उत्ते भी मंत्री संतरी सारे बयान दिंदे ने, पर त्रासदी है देश का अन्नदाता 700 तो उपर किसान उत्थे शहीद होए ने, जिहड़े कि अपने हक लैण दे लई अपने बच्चों के लिए अपने हक लैण दे लई जिहड़े ये कल उन्होंने हाँ पक्की हुंगारा भरिया है कि काले कानून रद्द करे जाणगे। जेकर ये काले कानून रद्द होने की अनाउंसमेंट पहला हो जाती तो शायद जिहड़े साडे 700 भरा ने वो शहीद ना होंदे। उन्हां दे बारे ना बोलण पर सानू पता है, साडे किसान भरावां नूं पता है कि साडे भरावां ने साडे लई अपने बच्चों के लिए उन्होंने शहादतां दित्तियां ने, क्योंकि उन्हां दीयां जिहड़ियां शहादत दित्ती है किते ना किते जरूर उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिली होगी कि असीं शहीदियां पाईयां ने, कि जिहड़े ये काले कानून है इन्हां दा जिहड़ा प्रधानमंत्री ने हाँ पक्की हुंगारा भरिया तो बहुत वधिया गल है। पर जिथे उन्होंने बोलना सी वो नहीं बोलिया। उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां, उन्हां दे परिवारां नूं
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-2 4-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੀਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਗਿਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦੀ ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25 ਜਾਂ 30 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ। ਉਹਦਾ ਕਮ ਤੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਬੈਠਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ, ਮੱਛਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਮੱਛਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਫੋਹੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤਸਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਕਾ ਗੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀ। 700 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਲੈਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਕਾ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਬੀਬੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਆਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਘੋਲ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇਹ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁਲਾਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੈਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਆਟਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਲਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਮਾਈ ਭਾਗੂਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਬੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ 4 ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਚਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜੇ ਮੁੱਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਘੋਲ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਜੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਠੜਕਿਆ ਦਈਏ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। 26 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ RSS ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਪਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਕੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, MSP ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਐਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾਗਾ, ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਏਕਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਐਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਹੰਡਾਈ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ? ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਰਤਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਜੀ ਆਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਐ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਚਲ ਜਾਣ। ਆ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੀਤੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖਾਣ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖਾਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਚੁਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣੇ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ
ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਕੋਰਸ, ਅੱਜ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਝੁੰਗੇ ਝੌਂਪੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, JBT ਕਰੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੱਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਸਭ ਨੇ JBT। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ, ਜੋ 5000 ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਸੋ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਆਪੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਕਹੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ 700 ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। लेट मी टेल यू फ्रीडम क्या है। फ्रीडम अधूरी नींद से, फ्रीडम शोल्डर और कमर के दर्द से, फ्रीडम सुबह के चिड़चिड़ेपन से। हमें पता है 8 घंटों की सुकून वाली नींद कितनी जरूरी है। अब अपने ही घर में किसी 5 स्टार होटल के लग्जूरियस मैट्रेस पर आने वाली शानदार नींद के लिए चुने फ्रीडम मैट्रेस। कंफर्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, वैल्यू फॉर मनी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैट्रेस फ्रीडम मैट्रेस।